أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم اللہ تین چلنگی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 171 تھی، اس مرتبہ 104 ہے۔ چلنے کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 680 تھی، اس مرتبہ 683 ہے۔ اس میں سے دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 171 میں سے 166 بھیجی تھی، اس مرتبہ 104 میں سے 98 دوسرے صوبوں میں گئی، اور چلے کی 680 جماعتیں گزشتہ تھی، اس میں سے 281 بھیجی تھی، باقی ہماری زونوں کی محنت میں چلی تھی۔ اس مرتبہ 683 جماعتوں میں سے 598 جماعتیں دوسرے صوبوں میں گئی۔ اس میں سے کرناٹک میں چارماں کی 34، چلے کی 115، کیرلا میں چلے کی 15، تمل ناڈو میں چارماں کی 3، چلے کی 17، ممبئی میں چارماں کی 1، چلے کی 6، مہاراشٹر میں چلے کی 11، چارماں کی 11، چلے کی 125 جماعت، برار میں 3 چارماں کی 15 چلے کی، آندھرا میں 17 چلے کی 50، 17 3 چلے کی 50 چلے کی، چھتیس گڑھ میں 3 جماعتیں چلے کی، گوا میں 1 جماعت چلے کی، اڑیسہ میں 1 جماعت 4 ماہ کی 4 جماعتیں چلے کی، بنگال میں 1 جماعت 4 ماہ کی 7 جماعت چلے کی، آسام میں 3 جماعت 4 ماہ کی 7 جماعت چلے کی، منی پور میں 1 جماعت 4 ماہ کی 2 جماعتیں چلے کی، بہار میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی 18 جماعت چلے کی، جھارکھنڈ میں 5 جماعتیں 4 ماہ کی 22 جماعتیں چلے کی، یو پی میں 4 جماعتیں 4 ماہ کی 75 جماعتیں چلے گی، اتراکھنڈ میں 2 جماعت 4 ماہ کی 7 جماعت چلے گی، دہلی میں 3 جماعتیں چلے گی، پنجاب میں 1 جماعت 4 ماہ کی 7 جماعت چلے گی، ہماچل میں 1 جماعت 4 ماہ کی 6 جماعت چلے گی، ہریانہ میں 2 جماعت 4 ماہ کی 13 جماعت چلے گی، وادی میں 4 جماعت 4 ماہ کی 3 جماعتیں چلے گی، راجستھان میں 1 جماعت 4 ماہ کی 48 جماعتیں چلے گی، ایم پی میں 1 جماعت 4 ماہ کی 28 جماعتیں چلے گی، نیپال میں 1 جماعت چلے گی، اور گجرات میں 6 4 ماہ کی اور 85 چلے گی چلے گی۔ 4 ماہ بیرون میں بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 14 تھی، ابھی 3 روانہ ہوئی، ایک افغانستان، ایک ملاوی اور ایک ماہ مسکرات ملاوی، 3 جماعتیں روانہ ہوئی، 4 کے رخ ہمیں مل چکے ہیں، اور 13 جماعتوں کے پرچے بھی ہم لے کر آئے ہیں، جس کے رخ لیں گے انشاءاللہ۔ ماہ مستورات 2 ماہ بیرون کی بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 2 تھی، اس مرتبہ جو 1 روانہ ہوئی ہے۔ ماہ مستورات چلنے کی جماعتوں کی تعداد 12 گزشتہ تھی، ابھی 3 ہے۔ ماہ مستورات عشرے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 76 تھی، اس مرتبہ 41 ہے۔ ماہ مستورات سیروزہ جماعتوں کی تعداد گزشتہ 510 جماعتیں روانہ ہوئی تھی، اس مرتبہ 574 روانہ ہوئی۔ سیروزہ جماعتوں کا ماہانہ اوسط گزشتہ 1360 تھا، ابھی 1850 ہے۔ ہمارے پاس سال میں جو علماء ابھی فارغ ہو کر نکلے ہیں، تقریباً 214 نے سال شروع کر دیا، 214 علماء نے۔ رمضان کی محنت میں الحمدللہ ہمارے وہاں تھوڑی سی یہ فکر کرتے ہیں کہ بھائی عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ہم زیادہ خروج کریں، پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں، تاکہ محلے کے سارے بالغ مردوں کا وقت لگے تو ان کا رمضان اچھا گزرے۔ تو سب کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے محلے کے سارے لوگوں کا وقت لگے، اس کی فکر کرو تاکہ رمضان ان کا اچھا گزرے، اور اپنے ضلعوں کے ایسے دیہاتوں میں پہنچیں جہاں ایمان والے ہیں اور وہاں عمل نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، نمازوں کا کوئی نظام نہیں ہے، ایسے دیہاتوں میں پہنچیں اور کوشش کریں کہ ایسے دیہاتوں میں تراویح شروع ہو جائے، نماز شروع ہو جائے۔ تو قریباً ہمارا اوسط تو 1850 جماعتوں کا ہے،
मगर रमजान में से रोज़ा जमातें 4455 रवाना हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ज़रिए से करीबन 100 ऐसी जगह कि जहाँ पर पहले तरावी नहीं होती थी, इस तरह ऐसी 106 जगहों पर इस साल नई तरावी शुरू हुई। जो गुज़िश्ता साल करीबन 100 से ऊपर ज़्यादा जगहों पर तरावी थी, वो अभी हम शुमार नहीं कर रहे हैं, वहाँ तरावी भी हो गई और वहाँ कुछ ना कुछ आमाल नमाजें भी शुरू हुए, वहाँ उलमा का तालीम भी हो गया। लेकिन ऐसी 100 जगह 106 जगह इस माह मुबारक में मुंतखब की, वो माशाल्लाह वहाँ तरावी का अमल वजूद में आया और माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में से रोज़े भी लगाए। और इकराम की निस्बत से जो हमारे असली तलबा वगैरह हैं, माशाल्लाह हमने इन कर्नाटक वालों से चीज़ सीखी थी, तो माशाल्लाह उनका इकराम हुआ सारे ही ज़िलों में। तादाद हमने नहीं गिनी कि कितने हुए, लेकिन सारे ही ज़िलों में माशाल्लाह सहरी और इफ्तारी का निज़ाम सारे ही ज़िले वालों ने असली तलबा का किया। बल्कि ये हदफ बनाया था कि ईमान वाले जो ऐसे हैं कि जो ठिकाना नहीं है, मुसाफिर हैं, उन सभी का निज़ाम बने। तो माशाल्लाह अक्सर हॉस्पिटलों में दूसरे इलाकों के लोग जो इलाज के लिए पहुंचते हैं, अक्सर ज़िले वालों ने उन हॉस्पिटलों में ईमान वालों की सहरी और इफ्तारी का निज़ाम किया, बल्कि स्टेशनों पर भी उसका निज़ाम हुआ। और बाज़ जगह की कारदार ये हुई कि जेलों में जो ईमान वाले हैं उनके भी सहरी इफ्तारी का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। गैर मुल्की तलबा जो पढ़ते हैं करीबन 100% सभी ज़िले वालों ने उन तक पहुंचने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने इनसे सीखी, तो हमने भी इसकी कोशिश की थी। तो रमज़ान में माशाल्लाह खुरूज की भी तरतीब बनी और नई बस्तियों में तरावी का अमल भी वजूद में आया और ये इकराम की शक्लें भी वजूद में आई। समाज से मजदूरीन में गुज़िश्ता से रोज़ा जमातें हमारी 16 रवाना हुई थी, इस मरतबा 14 रवाना इस 2 महीने में हुई। रेलवे वालों का जोड़ हुआ था, उसमें भी हमारे वहां से अमला पहुंचा था। से रोज़ा जमातें गुज़िश्ता 6 रवाना हुई थी, इस मरतबा 5 रवाना हुई। नई जगह हमारी जो सहरोज़ा जमातों के जरिए से जो इस मरतबा हमने 2 महीने में नई बस्तियों में काम शुरू हुआ। हम हज़रात ने जो हमें रहबरी की है कि सहरोज़ा जमातों के जरिए से और दूसरे गश्त तो ऐसी बस्तियों में किया जाए जहां मुसलमान हैं और काम की कोई शक्ल नहीं है। तो सूबे में इसकी बात चलाई गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 महीने में ऐसी नई बस्तियां जहां ईमान वाले मौजूद हैं मगर वहां नमाज का अमल नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी करीबन 95 बस्तियों में अमल शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मदारिस की मेहनत, असली तलबा में मेहनत, तो वो तो सब मुझे बोलने नहीं आता, जो ये गिनाते हैं फलां जी पीजी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं आता। मगर हमारे वहाँ ये कहा भाई असली तलबा 11वीं से लेकर सारे शौबे वो कॉलेज में होते हैं सब, तो उन सारे तबकों की लिस्ट बनानी है और हर फर्द तक पहुंचना है। तो हर मस्जिद वाले के पास अपनी मस्जिद का लिस्ट बनवाया गया कि अपनी मस्जिद में 10वीं वालों को छोड़ दिया कि उनको सहरोज़ा भी ना ले जाएं, 11वीं से शुरू करें, 11वीं से चिल्ला लगवाएं। 16 साल के हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उन सबको लिस्ट बनाया। तो माशाल्लाह हर जिले वाले ने अपनी मस्जिद के अतराफ का लिस्ट बनाया, 11वीं से लेकर जिन जिन शौबों में वो पढ़ते हों सभी का लिस्ट बनाया। और वो उन्होंने हल्के वालों को जमा किया, हल्के वालों ने जिले वालों को दिया और जिले से हमारे पास आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर्जदारी हम पूछते हैं कि आपके वहाँ आपके जिले में 16 साल से ऊपर के जो 11वीं से लेकर जो जमातों में जा सकते हैं, ऐसे कुल बच्चों की तादाद कितनी है और इस साल उसमें से कितनों ने खरूज किया, तो दोनों चीजें सामने आ जाती है। तो अभी जो छोटी छुट्टियां हुई थी उसमें करीबन 1100 जमातें इनकी रवाना हुई थी। और अभी जो ये बड़ी छुट्टियां आ रही है, अभी हमारे वहाँ एग्जाम चल रहे हैं, तो सभी को ये तरगीब दी है कि 100% बच्चों पर मेहनत हमें करनी है। तो करीबन 1000 जमातों के अज़ाइम चिल्ली की हमने किए हैं, करीबन उसमें से 500 जमातों के रुख हमारे पास से अजला वालों ने ले लिए हैं। आप दुआ फरमा दे कि अल्लाह 100% के निकलने को आसान कर दे। तो ये उन्वान बनाया है कि हर एक का लिस्ट बन जाए। तो ये अल्लाह का एहसान है, हर साल हम लिस्ट की तजदीद करते हैं और इसको इस सतह पर हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के अतराफ के बच्चों की गिनती कर लें तो आसान होती है, वो हल्के वाले जमा कर लें और हल्के से जिले वाले जमा कर लें, तो 100% की गिनती हमारे पास मौजूद है। और हम कर्जदारी में ये पूछते हैं कि उसमें से कितनों तक पहुंचना हुआ और कितनों का खरूज हुआ, बाकी जो रह गए उसकी क्या वजह बनी। तो किसी का ट्यूशन होता है, किसी के कोई मसाइल होते हैं, वो भी वो हजरात बताते हैं।
बहुत सारी तलबा की इस तरह से मेहनत हो रही है। मदारिस की छुट्टियां हुई थी रमजान मुबारक की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉलेजों में हैं, उनकी मेहनत तलबा के जरिए से ही होती है। जो बच्चे मोहल्लों में आ जाते हैं, तो मोहल्लों में मस्जिद और जमात को ये मुतवज्जे करते हैं, तो मोहल्लों जो बच्चे सुबह स्कूल से फारिग होकर घर आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को मोहल्ले के जो फाल बच्चे हैं उनके जरिए से मस्जिद और जमात के साथ लगकर उन पर मेहनत हो जाए। बाकी हॉस्टलों में जो मस्जिद और जमातें बनी हुई है उन्हीं के जरिए से तलबा पर मेहनत हो जाए। इसी तरह मदरसों के अंदर भी कोशिश ये की गई कि मस्जिद और जमातें हर मदरसे में वजूद में आए और वो खुद तलबा पर मेहनत करें। तो हमारे वहाँ वैसे मदरसों की जो तादाद है, करीबन दौरे वाले मदरसों की तादाद 50 के करीब है, 50-55 है, और मौकूफ अली तक के जो मदरसे हैं करीबन 100-150 हैं। तो उसमें हर मदरसे में मस्जिद और जमात अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है। 2007-8 में हमारे सूबे के हजरात ने सफ़र थोड़ा सा किया था, और हर मदरसे में मस्जिद वक्त लगाए हुए तलबा होते हैं, उनको जोड़कर समझाते थे कि मदरसे में ये काम करने का होता है, आप ज़रा शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरुआत हो गई थी 2007-8 में। तो तलबा के ज़रिए से तलबा पर मेहनत, उससे पहले हमारे वहाँ तश्कीलें होती थी, मगर तलबा अपने घरों से जमातों में जाते थे, घर जाकर वहाँ से जमातों में जाते थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा मजमा हद से छूट जाता था। तो अब कोशिश ये की गई कि सीधा मदरसे से वो जमातों में जाएं। तो करीबन उस वक्त 7-8 जमातें सीधे मदरसों से अल्लाह के रास्ते में गई थी। फिर वो बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह 125 तक पहुंच गई है। कोरोना के बाद थोड़ी कमजोरी आई थी, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले की जमातें तलबा के जरिए से ही तलबा पर मेहनत हुई, और उन जमातों के जिम्मेदार तलबा ही रहे। करीबन 85 से 100 के दरमियान में हमारी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले के लिए रवाना हो गई शाबान की छुट्टियों में, जो रमजान का थी। और उसमें माशाल्लाह अक्सर जमातें, शायद 1-2 जमातों के अलावा सभी ने वहाँ अल्लाह के रास्ते में कुरान सुनाया। वो रवानगी के बाद भी इनको समझाते हैं कि भाई 2-2 की जोड़ी बना लें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ लें, उसके बाद अपनी तरावी आप सुनाएं, और पूरा दौर सुनाना है। एक पारा ये पढ़ेगा तो एक पारा ये पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा आधा पढ़ेगा, और उसकी कर्जदारी होती है। अब जमातों की छुट्टियां मदरसों में अलग अलग वक्तों में होती है, तो जमातों की रवानगी का हम जोड़ तय कर लेते हैं। करीबन 13-14 शाबान में हम जोड़ तय करते हैं, तो सारे मदरसों की जो जमातें बनकर तैयार हो चुकी होती है वो उस जोड़ में पहुंच जाती है। 2 जगह जोड़ करते हैं, एक शिमाल में एक जुनूब में, तो दोनों जगह पर करीबन 50-50 जमातें आ जाती है। उसके अमीर मुआविन उन्हीं में से होते हैं, तो उनको पूरी रवानगी की बात और उसमें करने के अमल समझा कर रवाना करते हैं। उनकी वापसी मुख्तलिफ मौक़ों पर होती है, तो हम कर्जदारी नहीं ले पाते उस वक्त। तो फिर मदरसे शुरू होने के बाद पहले हफ्ते में एक तरफ का जुनूब का कर लेते हैं जोड़, उसमें जितनी जमातें अल्लाह के रास्ते में जाकर आई होती है वो सबको बुलाते हैं, और उन मदरसों की मस्जिदवार जमातों को भी बुला लेते हैं। तो सबके सामने उन जमातों की कर्जदारी भी होती है, और आगे अब साल भर मदरसे में जो काम करना है उसकी रहबरी भी उनको करते हैं। तो अभी इसी जुमेरात में सूरत में कफलेट एक मदरसा है, वहाँ करीबन 50 जमातें आई थी। अब यहाँ से जाने के बाद आइंदा जुमेरात को दूसरी हमारे शिमाल वालों का जोड़ है, तो वहाँ भी करीबन 50 जमातें, और उस तरफ के सारे मदरसों की मस्जिद और जमातें पहुंचेगी, तो उसकी कर्जदारी भी होगी और आगे की बात भी होगी। ये चीज होती है। ये सारे मदरसे के मोहतरम हज़रात का भी ताउन होता है कि वो सारे अपने तलबा को जो वक्त लगा कर आए हैं, मस्जिद जमात के तलबा है, उनको एहतमाम के साथ उस जोड़ में पहुंचाते हैं। लेकिन उसके लिए एक बड़ी बात ये होती है कि हम हर जिले के फाल जो उलमा हैं उनको इन तलबा के साथ उस जोड़ में बुलाते हैं, और उनसे तलबा के साथ जैसे बात करते हैं, ऐसे हर जिले के 5-7 फाल उलमा आ जाते हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि आप अपने ज़िले के मदरसों में साल भर कैसे आमद और रफ्त रखेंगे, अपने तलबा के साथ इख्तिलात खैरियत पूछना, मदरसों वालों के पास आना जाना। तो माशाल्लाह साल भर हमारे उलमा का मदरसों में आना जाना रहता है, तो माशाल्लाह हमारे वहाँ फिजा अच्छी बन गई है कि कहीं हमें कोई दुश्वारी नहीं होती। वो हमें भी अपना समझते हैं और हम उनको अपना ही समझते हैं, तो हमारे और उनके दरमियान में कोई वो नहीं रहता। साल भर हमारे उलमा की वहाँ आमद रफ्त रहती है। और जो अभी हमारे मौलवी हमजा साहब ने सुनाया था कि आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं देवबंद, सलनपुर वगैरह, तो वहाँ भी बच्चों की खबर लेने जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ करीबन पिछले 10 साल से हम मुस्तकिल एक जमात बनाते हैं कि जो हमारे बच्चे ये देवबंद में, सलनपुर में, लखनऊ में पढ़ते हैं, तो उनकी मुस्तकिल 5-7 उलमा की जमात बनती है जो इनसे मुस्तकिल मुलाकातें करती है, वहाँ के जिम्मेदारों से उनकी मुलाकातें करवाते हैं, और उनकी मौजूदगी में छुट्टियों में वक्त लगाने की तश्कीलें भी करती है। जितना भी काम में आ जाता है
تو وہ الحمدللہ پچھلے 10-12-15 سال سے یہ چیز یہ بھی ہو رہی ہے. اور ایک چیز جو ہے حجاج میں محنت، تو الحمدللہ وہ محنت تو سال بھر جاری رہتی ہے کہ ابھی حج کا فارم جب بھرنے کا زمانہ آتا ہے تو ہر ضلع والے کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ مسجد کی سطح پر مسجد وار جماعت دیکھ لے کہ اپنے وہاں ایسے لوگ کہ جن پر حج فرض ہوا ہو اور وہ سستی ہوئی ہو ان سے ملاقات کر کے ان کو حج کے فارم بھروائے جائیں. تو مسجد وار جماعت حج کے فارم بھی بھرواتی ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے دن ان کے آگے بڑھتے ہیں، کھل جاتا ہے، ڈرو ہوتا ہے، تو مسجد وار جماعت سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو مبارکبادی دیجیے، ان کے پاس جائیے، مبارکبادی دیجیے، ان کو قریب کر لیجیے. پھر اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراً ہر ضلع والوں کو یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا حجوں کا جوڑ کر لیجیے آپ. تو اس میں ہر ضلع والے 3 دن کے حج کے جوڑ کرتے ہیں. اس میں مناسک کا تو مذاکرہ ہو ہی جاتا ہے، مگر اعمال کرتے ہوئے وہ لوگ یہاں سے جائیں، اعمال سے ان کو تھوڑی مناسبت ہو جائے. حجوں میں بہت بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں غفلت ہوتی ہے، تو اسی غفلت کے ساتھ بیت اللہ جاتے ہیں. تو وہاں 3 دن میں ایک تو ان کو اعمال کی فکر دلانا اور پھر اس مبارک محنت کی طرف بھی متوجہ کرنا کہ اس میں آپ کو یہ چیزیں سیکھنے ملے گی. حج میں جانے سے پہلے اگر چلے کا موقع ہے چلا لگا دیجیے، 3 دن کا موقع ہے تو 3 دن لگا دیجیے. ان سب چیزوں کی ترغیب دیتے ہوئے ان کو جوڑ کر لیتے ہیں. پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ضلع والے سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ضلع میں اس سال جتنوں کا ڈرو ہوا ہے، جتنوں کا کھل گیا ڈرو میں جس کا نام آ گیا ہے، اس میں آپ دیکھیے کتنے علماء ہیں، سال والے کتنے ہیں. ہر ضلع والے کے پاس فہرست موجود ہے کہ آپ کے وہاں اس سال کتنے حج میں جا رہے ہیں. وہ مسجد کی سطح سے ہی ہم مانتے ہیں. ہر ضلع والے اپنی مسجد ہلکے والوں سے کہیں، ہلکے والے مسجد والوں سے. تو وہ فہرست ہمارے پاس ابھی موجود ہے، پورے ضلع کی نامزد ٹیلی فون نمبر کے ساتھ فہرستیں موجود ہے. پھر ان سے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ بھائی جوڑ ہونے کے بعد کہ آپ کے ضلع میں وقت لگائے ہوئے ساتھی کتنے جا رہے ہیں. تو اس میں سال والے علماء بھی، 4 مہینے والے بھی، اور یوں ہی علماء اور اپنے مجمع میں 4 مہینے والے. وہ فہرست آنے کے بعد ہم لوگ انتظار کرتے ہیں جہاز کی تاریخیں آنے کا. جب جہاز کی تاریخیں آ جاتی ہے، ابھی آ گئی، اسی ہفتے میں آئی ہے، پھر ہم سارے جو وقت لگائے لوگوں کی فہرست ہمارے پاس آئی ہے، ان سب کو ایک دن ہم بلا لیتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں سے جانے کے بعد 26 تاریخ میں سب کو بلایا ہے. اب ہم کو پتا ہو گیا کہ فلاں جہاز میں یہ وقت لگائے ہوئے ساتھی ایک ساتھ جائیں گے، فلاں جہاز میں یہ وقت لگائے ہوئے ہیں، فلاں جہاز میں یہ وقت لگائے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو جماعت بنا دیتے ہیں. آپ سب ایک جہاز میں جانے والے ہو، یہ آپ کی جماعت ہو گئی اور یہ آپ کے ذمہ دار ہو گئے، اور یہ فلاں جہاز کے ساتھی ہیں، یہ ایک جماعت ہو گئی، یہ اس کے ذمہ دار ہے. پھر ان کو وہاں بلڈنگوں کا کام سمجھاتے ہیں کہ وہاں اکثر سستی ہوتی ہے کہ عزیزیہ میں لوگوں کا قیام ہوتا ہے. شروع میں تو لوگوں میں بڑا اچھا جذبہ ہوتا ہے، فجر کی نماز بھی حرم شریف میں پڑھنے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو سستی ہوتی ہے. تو حرم شریف میں تو جانے والے جاتے ہیں، بعض لوگ وہاں محلے کی مسجد میں بھی سستی کرتے ہیں. تو ہمارا ہدف یہ ہو کسی ایک ایمان والے کی وہاں نماز نہ چھوٹے. دوسرا وہاں مجمع بلڈنگوں میں ہوتا ہے، آج کل سب جگہ وائی فائی لگے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ اس میں لائننگ میں ہوتا ہے. تو ان کو کم سے کم 4 صورتیں تو سکھا دیں کہ جس سے ان کی نماز صحیح ہو جائے. ان کو لبیک سکھا دیں، اور وہاں کے دوران قیام موٹے موٹے مناسک کا ان کا مذاکرہ ہو جائے، ان کا حج تو صحیح ہو جائے. تو وہ جماعتوں کو یہ پورا کام ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ذمہ دار طے ہوتا ہے. ان سب کو کہتے ہیں کہ تمہیں فضائل حج کی کتاب ساتھ لے کر جانی ہے، فضائل اعمال کے لے جاؤ تو وہ بھی بہت اچھا ہے. اور چھوٹے چھوٹے مائک لے جانے ہیں جو مستورات میں بیانوں میں ہوتے ہیں. تو وہ جماعتیں قریباً کافی بنتی ہے، ہر جہاز کی ایک جماعت ہوتی ہے. تو وہ جاتے ہی اس بلڈنگ میں مشورہ شروع کر دیتی ہے، وہ اپنا روزانہ کا مشورہ فجر کی نماز کے بعد. اس میں پوری بلڈنگ میں کتنے حاجی ہیں، تو ان کی ملاقاتوں کا نظام، ان میں غفلت نہ رہے، سستی نہ رہے، سب کی نماز ہو، نماز کے وقت میں ان کو بلانا. اگر وہاں نماز پڑھنے کی مسجد میں گنجائش نہیں ہے تو آخر نیچے کے فلور پر نماز کا ان کا اجتماعی نظام بنانا، سیکھنے سکھانے کا ہلکا. وقت لگائی ہوئی مستورات کتنی ہیں وہ بھی فہرست ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو وہاں مستورات کے ذریعے سے مستورات پر محنت، یہ ہر جہاز کی جماعت ہماری بنتی ہے. پھر صوبی کی سطح پر چند ساتھی طے ہوتے ہیں مشورے سے، جو وہاں مستقل چلے جاتے ہیں، جو ان ساری جماعتوں کو وہاں کارگزاری میں مشورے میں شریک کرتے ہیں. تو وہ جماعت ہر سال جاتی ہے 5-7 آدمیوں کی. تو وہ کسی جگہ قیام کر کے ہر بلڈنگ والا روزانہ اس مشورے والی جماعت کے پاس پہنچتا ہے. اثر کے بعد ٹائم طے ہو جاتا ہے، ایک فلاں وقت میں مشورہ ہوگا، تو ساری بلڈنگوں کے ساتھیوں کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مشورہ ہو رہا ہے. ہر بلڈنگ والے آتے ہیں اور اپنی بلڈنگ کی کارگزاری سناتے ہیں کہ ہمارے وہاں یہ ہوا. تو ان کی بلڈنگ کی کارگزاری کے بعد ان کو ان کے اطراف کی بلڈنگوں کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے. تو اس طرح سے کوشش کرتے ہیں. پھر واپسی کے بعد
ہر ضلع والوں کو کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کی سطح پر ان کا استقبال کیا جائے، مسجد کی سطح پر، اور پھر ان کو اپنی مسجد میں جوڑنے کی ترغیب دی جائے. اس طرح سے تھوڑا بہت شکل بنی ہے. اب دعا فرماتے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور مسجد توفیق دے. سبحان اللہ. صبح کا مشورہ ہو جائے.